بولیے ذرا سبحان اللہ. نوجوانوں کے تو مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں, بولیے ذرا سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے عورت اللہ کی نشانی ہے. جب یہ اللہ کی نشانی ہے تو اسے بھی اپنی نشانی کو سمجھنا ہوگا. یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی بات پہ آسمان اٹھائے پھر رہی ہے. اور سب سے بڑی جو جڑ ہے نا جھگڑے کی, وہ بتاؤں میں اپنے تجربے کے مطابق. بیوی کے گھر والوں کو تھوڑا سا کچھ کہہ دو, سالے کو کہہ دو تھوڑا سا, پھر دیکھو کیسے کھولے گی تمہاری. تیری خالہ ایسی, تمہاری پھوپھی ایسی, تمہاری دادی ایسی, تمہاری نانی ایسی. وہ بس ایسی بات ہے بھائی, جب ہماری بہنیں ہمیں نہیں کہلوا سکتی, ارے بھائی ہماری بہنیں جب ہمیں نہیں کہلوا سکتی تو ہمارے گھر میں وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا. سب سے بڑی لڑائی کی جڑ یہی ہے. میں نے بہت تجربہ کیا ہے. کتنی لڑائی ہو, اگر سالے صاحب لنگڑے بھی ہوں تب بھی یہ مت کرو لنگڑا کے چلنا ہے, کہو کہ اسٹائل میں چلنا ہے, سب کچھ ٹھیک رہے گا. اسی لیے اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا, ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہوگا, ایک دوسرے کو امپورٹنٹ دینا ہوگا, تبھی گھر جنتی کے حوالہ بنے گا, ورنہ لڑائی فساد کا اڈا بن جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے عورت کو, قرآن کہتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے عورت اللہ کی نشانی ہے. اب مجھے بتاؤ, بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی, ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم پہ پردہ لاگو کیا, ہم پہ یہ لاگو کیا, ہم پہ یہ لاگو کیا. میں ان کو علل اعلان کہتا ہوں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, پوری دنیا کی ہسٹری پڑھی, اللہ اکبر کبیرہ, جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے. عرب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, عرب کے اندر اگر کسی کے یہاں پر بچی پیدا ہو جاتی نا, بیٹی پیدا ہو جاتی, اللہ اکبر کبیرہ, لوگ یہ سمجھتے کہ ہم منحوس ہیں, لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے. عورت کو, بیٹی کو لوگ بے برکتی سمجھتے تھے. اللہ اللہ قرآن کے بارے میں, قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ اکبر کبیرہ, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے قبر کھود کے پھر زندہ بیٹی کو قبر میں رکھتا تھا. اب مجھے بتائیں بھائی, جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ کتنے سخت ہو چکے تھے, ان کے دل کتنے پتھر ہو چکے تھے, اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دباتے تھے. یہ عرب کا معاملہ ہے. اللہ اللہ, اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا نا, جو بیوہ ہو جاتی تھی, اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا, اس کا مکان الگ, اس کے برتن الگ, اس کا کھانا پینا الگ, کوئی اس کے ساتھ نہیں کھاتا تھا, کوئی اس کے برتن میں نہیں کھاتا تھا, کوئی اس کے ساتھ رہتا نہیں تھا. اور حد تو یہ تھی, اس کا ایک جلوس نکالا جاتا تھا, اللہ اکبر کبیرہ, اس کے گلے میں طرح طرح کے ہار ڈالے جاتے تھے. جب اس کا جلوس نکلتا تھا اس پر بکریوں کی مینگنیاں پھینکی جاتی تھی. اللہ اللہ, اللہ اکبر کبیرہ, جس کا شوہر مر جائے اس کے ساتھ یہ عرب والے یہ سلوک کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ہندوستان میں آؤ تو ہندوستان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے, راجہ طاہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی. اس ہندوستان میں یہ ہوتا تھا, اگر کسی کا جوان اگر شوہر مر جائے تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اللہ اللہ, جب عورتوں پر اتنا ظلم ہونے لگا, جب بچیوں کو زندہ دبایا جانے لگا, جب بچیوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی, تب چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اپنے دامن کو رب کی بارگاہ میں پھیلایا اور عرض کی, اللہ اس میں ہماری کون سی خطا ہے, اس میں ہماری کون سی غلطی ہے, ہمیں لوگ یہ کب تک دباتے رہیں گے, یہ لوگ ہم پہ کب تک ظلم کرتے رہیں گے, کب تک ہمیں دبایا جاتا رہے گا, کب تک ہمیں مارا جاتا رہے گا. اے اللہ, ان ظالموں کے ظلم سے کب ہمیں نجات ملے گی, کب ہمیں سکون ملے گا. جب بچیاں روئیں, گڑ گڑائیں, رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگی, آہو پکا کرنے لگی, گریہ بازاری کرنے لگی, اے اللہ ہمیں کون انصاف دلائے گا. پوری دنیا میں ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں, کوئی بیٹی کی طرف سے پڑھ بولنے والا نہیں ہے, کوئی بیٹی کی بچاؤ میں بولنے والا نہیں ہے, کوئی بیٹی کو عزت دینے والا نہیں ہے, کوئی بیٹی کا مقام اپنی نظروں میں لانے والا نہیں ہے. سارے لوگ بیٹیوں کی نظر حقارت سے دیکھتے ہیں, سارے لوگ بیٹیوں کو پیر کی چپل سمجھتے ہیں, سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں ہمارے گھر میں بیٹی ہوگی تو ہمارا کوئی داماد بنے گا. یہ ننگوار کی بات ہے. اے اللہ, ہمیں کون انصاف دلائے گا, کون سی پاور انصاف دلائے گی, کون سی حکومت انصاف دلائے گی, کون سی سطح حکم انصاف دلائے گی. تب بچیوں نے رو رو کر گڑ گڑا کر جب دعائیں کی تھی تو غیب سے آواز آئی تھی, اے بچیوں اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں مکہ کی سرزمین پر عبداللہ کے گھر میں حضرت آمینہ کے شکم سے میرا نبی محمد رسول اللہ آ رہا ہے, وہ میرا نبی مکہ میں آئے گا, لیکن ساری دنیا کی عورتوں کو پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ رکھ دے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت سید افروز میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अब मुझे बताइए किसने दिया ये मकाम औरतों को, किसने इज्जत दी है बेटियों को। आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा कोई आज का नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले मक्का की सरजमी पर हमारे नबी ने एक नारा दिया था, अरे बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ। जब ये नारा लगा था आमीना के लाल ने फरमाया था, अल्लाह अकबर कबीरा। ये लोगों तुम ये समझते हो तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो बेटी नहुसत है, तुम ये समझते हो तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो बेटी बेबरकती है। सुनो मैं मोहम्मद, अगर बेटी नहुसत होती बेबरकती होती तो मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता। मेरे घर में एक बेटी नहीं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की हैं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की हैं। और फिर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, तुम बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दबाते हो, तुम बच्चियों को अपने हाथों से अल्लाह अकबर कबीरा कब्र खोद के दबाते हो। अब बच्चियों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, जिसके घर में बेटी हो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जो जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा। यानी जिस दर्जे में मैं जन्नत में जाऊंगा उसी पैराडाइज में मेरे साथ वो मेरा गुलाम जन्नत में जाएगा जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाए। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी हो उसने उसका निकाह कर दिया, उसकी जन्नती होने की जमानत मैं लेता हूँ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये लोगों तुम्हें बेटों पर बड़ा फख्र होता है, मेरा बेटा वकील है, मेरा बेटा जज है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। पहले जमाने में भी लोग अरब के अंदर बड़ा फख्र करते थे, मेरे पास 5 हैं, मेरे पास 10 बेटे हैं, मेरे पास 15 बेटे हैं, एक बेटा उस ओहदे पर फाइज है, दूसरा बेटा उस ओहदे पर फाइज है, बड़ा फख्र करते थे। लेकिन उसी दौर में मदीने वाले मुस्तफा ने एक इनकलाब पैदा किया था, इनकलाबी नारा लगाया था। वो नारा ये था, अब अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें बेटों पर फख्र होता है, लेकिन जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो दुनिया का भी मालिक है, जन्नत का भी मालिक है, वो मोहम्मद बेटों पे फख्र नहीं करता है, वो तो बेटियों पर फख्र करता है। उसे प्राउड है तो बेटियों पर प्राउड है। अल्लाह अल्लाह। अब जिन सहाबा ने अपने हाथों से बच्चियों को दबाया था अब वो रोने लगे, उनके जो दिल पत्थर हो चुके थे वो बिल्कुल नरम हो गए, नरम और नाजुक रेशम की तरह हो गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमने तो बड़ा जुल्म किया है, हमने तो अपनी जिंदगियां तबाह कर ली है, हमने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया है। हम तो ये समझते थे जब तक आप नहीं आए थे हमने बेटी को अपने हाथ से दबाया है तो हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने तो बहुत सरबुलंदी का काम किया है। लेकिन या रसूलल्लाह हम तो हलाक हो गए, अब हमें जन्नत कैसे मिलेगी? हमने इन हाथों से कई कई बेटियों को दफन किया है। अल्लाह अल्लाह। रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और सब दिल में तमन्ना करते हैं। जैसे ही मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत का टिकट पाओ, बेटी बचाओ जन्नत की जमानत ले लो, जब ये नारा दिया था तो हर सहाबी के दिल में एक तमन्ना थी, काश कोई अल्लाह कोई बेटी मेरे घर में भी पैदा कर दे, कोई बेटी मेरे भी घर में आ जाए। मैं कहने लगा यार वो दरिंदा दिल लोग, वो सख्त दिल लोग जब तक मदीने वाले मुस्तफा ना आए थे बेटियों को अपने हाथों से दबाते थे, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा आ गया तो अब तमन्ना कर रहे कोई काश बेटी हमारे घर में भी होती कि मैं भी बेटी का बाप होता, मैं भी बेटी का बाप होता। इसलिए इस सारी दुनिया में एक इनकलाब पैदा करने वाला और बेटियों को इज्जत देने वाला वो कोई और नहीं है, वो आपका और हमारा नबी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अरे भाई बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रहा है ना आपकी? जी। किसने नारा दिया था? ये तो आज का नया नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। मुझे बताइए, आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अस्सलास अत्तीब व निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। आका ने इरशाद फरमाया, ये लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है, मुझे खुशबू बहुत पसंद है और मुझे औरतें बहुत पसंद है। औरत चाहे माँ की शक्ल में हो तो मुझे माँ भी बहुत पसंद है।
बोलो 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 भाई, सुभान अल्लाह बोलिए। औरत अगर बहन की शक्ल में हो तो मुझे बहन भी बहुत पसंद है। औरत अगर बेटी की शक्ल में हो तो मुझे बेटी भी बहुत पसंद है। औरत अगर बीवी की शक्ल में हो तो मुझे बीवियां भी बहुत पसंद है। किसने दिया ये नारा? औरतों को ये मकाम देने वाला। और आगे बढ़िए, आका ने इरशाद फरमाया अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो बाप के लिए रहमत, बहन की शक्ल में है तो भाइयों के लिए रहमत, अगर बीवी की शक्ल में है तो शोहर के लिए रहमत, और माँ बन जाए तो आका ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों में रख दिया है। तो इतना बड़ा मकाम और मर्तबा देने वाला, औरतों को ये बस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला, जो अपने आप को कहे मैं एजुकेटेड हूँ, मैं तरक्की याफ्ता हूँ, मैंने ये इल्म हासिल कर लिया, मुझे फला फन में बड़ी महारत हासिल है, फिर वो इस्लाम से आके लड़ाए, वो इस्लाम से अल्लाह अकबर कबीरा मुकाबला करे। अरे कभी अपने पिछले दौर को तो देख, जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक हदीस नहीं आई थी, जब तक मदीने वाले मुस्तफा नहीं आए थे, दुनिया में तुझे कोई इज्जत नहीं देता था। मदीने वाले मुस्तफा आए, दुनिया में तुझे इज्जत मिलने लगी, तुझे दुनिया में मकाम मिलने लगा। तो ये किसका सदका है? ये आपके और हमारे नबी का सदका है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह।